Hello student, in our today's lecture, we are going to start with a new topic, control and coordination. So related with this topic, as the name control and coordination, what is involved in this topic, right? So first of all, in this topic, there is a nervous coordination. We have to study in detail, in which we have to study the human brain, the CNS, ANS and PNS. And the further on, the hormonal coordination, in which we have to study the endocrine system, in which number of glands are involved. Now we are moving towards the intro of this topic. So related with the unicellular organism, in case of unicellular organism, they have simple body form. Simple body form. Unicellular organism having simple body form. As they having simple body form, their life processes are also simple. So they're having simple life processes. As compared with the unicellular organism, in case of multicellular organism, their body form is, they're having a complex body form. They're having complex body form. And hence, they're having a complex life processes. Okay, so just I will explain this. So in case of unicellular organism, like in case of amoeba, as you know, suppose this is a amoeba. Okay, so in case of amoeba, this single cell, simple one, because it is made up of a single cell. All the body functions are performed by the single cell. That means food ingestion as well as its digestion, then removal of nitrogen waste. Okay, all the life processes. Everyone knows that whom we call as a life processes. Life processes is ingestion of food, digestion, respiration, circulation, osmoregulation. All is coming under the life process, right? So related with this, in case of unicellular organism, the amoeba, example amoeba, paramecium, okay, in which all the life processes are performed by the single cell. Okay, and this life processes are too simple. These are too simple processes because there is only single cell is participating. While in case of multicellular organism, if we are dealing with a multicellular organism, in multicellular organism there are number of cells. Okay, there are number of cells are involved. Okay, number of cells are involved. When there are more number of cells are involving, then their body form is complex. And there is specifically we can see like that there is a division of labor. म्हणजे तिथे कामाची विभागणी दिसते. ज्यावेळेस एक सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम येतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज ह्या सिंगल सेलच परफॉर्म करते. इवन द रिप्रोडक्शन ऑल्सो. ओके, पण आता जेव्हा मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इथे इन्व्हॉल्व्ह होतात त्यावेळी होतं काय की नंबर ऑफ सेल्स इन्व्हॉल्व्ह होतात. आता नंबर ऑफ सेल्स ज्या काही इन्व्हॉल्व्ह होतात त्या वेगवेगळ्या स्ट्रक्चर वाल्या आहेत आणि त्या वेगवेगळ्या फंक्शन परफॉर्म करतात. क्लिअर? म्हणजे इथे काय दिसतं आपल्याला डिव्हिजन ऑफ लेबर. इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम देयर इज अ डिव्हिजन ऑफ लेबर. Okay, that means different cells are involved in case of multicellular organism and they shows division of labor as there are number of cells which are forming number of tissues. Number of tissues form organ and the organ system. So when the different organ systems are present in a multicellular organism, there must be a coordination between that organs and
ऑर्गन सिस्टम. लाईक ओके, मग आता याच्यामध्ये नाही लक्षात घ्या कसं ते. मग यामध्ये काय होतं की ज्या वेळेस आपण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचा विचार करतो त्यावेळेस वेगवेगळ्या सेल वेगवेगळी कामं करतात. म्हणजे वेगवेगळ्या ऑर्गन्स वेगवेगळी कामं करतील आणि मग अशा वेळेस वेगवेगळे ऑर्गन सिस्टीम्स आहेत. या वेगवेगळ्या ऑर्गन सिस्टीम वेगवेगळी त्यांना वेगवेगळी कामं दिली. जसं फूडचं काम आहे, सॉरी डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं काम आहे फूडला डायजेस्ट करणं. मग ज्यावेळेस डायजेशन चालू आहे त्यावेळेस रेस्पिरेशन थांबतं का? नाही. ऍट द सेम टाइम काय होतं, रेस्पिरेशन पण चालू आहे. ऍट द सेम टाइम नायट्रोजनस वेस्ट पण तयार होतोय, त्याला कलेक्शनचं पण काम चालू आहे. तर या सगळ्या भानगडी तिथे चालू आहेत. राईट. म्हणजे ऍट द सेम टाइम सो मेनी प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन. आणि या कोणत्याही बॉडीतील होणाऱ्या ज्या काही प्रोसेस आहेत मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मधल्या त्या कशा कॉम्प्लेक्स आहेत. ओके, मग याच्यामध्ये मेकॅनिकल येतं आणि मेकॅनिकल मीन्सने पण होतात आणि त्याचबरोबर केमिकल मीन्स देखील होतोय. म्हणजे या ज्या काही प्रोसेस होत आहेत याच्यामध्ये ऑर्गन्स पण पार्टिसिपेट करतात आणि काही केमिकल्स पण पार्टिसिपेट करतात या प्रोसेस होण्यासाठी. म्हणून मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये होणाऱ्या ज्या काही लाईफ प्रोसेस आहेत त्या कशा असतील, कॉम्प्लेक्स लाईफ प्रोसेस असणार आहेत. ओके, मग आता या कॉम्प्लेक्स लाईफ प्रोसेस ज्या काही होतात बॉडीमध्ये होत असतात तर त्याच्यामध्ये एकमेकांना काय केलं पाहिजे, तिथे कोऑर्डिनेशन झालं पाहिजे. आणि जर कोऑर्डिनेशन नाही झालं तर त्या सिस्टीम एकमेकांमध्ये कोऑर्डिनेट नाही झाल्या तर त्या सिस्टीम फेल होतील. क्लिअर टू एव्हरीवन. मग आता त्यामुळे काय की इथे डिव्हिजन ऑफ लेबर आहे. आणि खास करून मग कोऑर्डिनेशन का गरजेचं आहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये, टू मेंटेन अ होमिओस्टॅसिस. काय मेंटेन करायचं, टू मेंटेन होमिओस्टॅसिस. टू मेंटेन होमिओस्टॅसिस. So what do you mean by this homeostasis? Okay. To maintain homeostasis त्याच्यासाठी आपल्याला काय कोऑर्डिनेशन गरजेचं असणार आहे. मग आता मेंटेन होमिओस्टॅसिस म्हणजे काय, तर मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ द एक्सटर्नल वन. क्लिअर. म्हणजे याच्यामध्ये काय की बाबा इंटरनल एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट ठेवायचा भले बाहेर कोणत्याही प्रकारचा बदल होऊ. क्लिअर. मग याच्यामध्ये काय, फॉर एक्झाम्पल द एक्झाम्पल ऑफ होमिओस्टॅसिस इज मेंटेनन्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर. वी आर मेंटेनिंग अवर बॉडी टेम्परेचर ऍट 37 डिग्री सेल्सियस. बॉडी टेम्परेचर इज द वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ होमिओस्टॅसिस. हे एक एक्झाम्पल आहे होमिओस्टॅसिसचं. कारण की फॉर एक्झाम्पल ड्युरिंग विंटर सीझन रूम टेम्परेचर फॉल डाऊन होत आहे तरी देखील आपण आपलं बॉडी टेम्परेचर हे 37 ला मेंटेन करतोय बाय कन्झ्युमिंग लॉट मोर फूड विच इज की जे जास्त काय आपल्याला कॅलरीज प्रोव्हाइड करेल. ओके. दुसरं असं की ड्युरिंग समर सीझन आपण एक्सेस स्वेट करतो. स्वेटिंगने काय करतो की रूम टेम्परेचर हे वाढलेलं जरी असलं तरी आपण आपल्या बॉडी टेम्परेचरला 37 ला मेंटेन करतो बाय एक्सेस स्वेटिंग. आणि स्वेट झाल्यामुळे काय होणार की बॉडी ही कूल डाऊन होणार आहे. राईट. मग हे झालं मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ द एक्सटर्नल वन. आता त्याचं दुसरं एक्झाम्पल आहे होमिओस्टॅसिसचं, मेंटेनन्स ऑफ वॉटर अँड सॉल्ट बॅलन्स. ओके. मेंटेनन्स ऑफ वॉटर अँड सॉल्ट बॅलन्स is another example, and maintenance of optimum blood glucose level. Blood glucose level is the another example of homeostasis. So listen, homeostasis means maintenance of internal environment constant irrespective of the external one. Okay. So our blood glucose level is also, we are trying to maintain it at its optimum level. But when we are consuming a lot more food, at that time, we are consuming more and more food, which is get converted into glucose, which increases our blood glucose level, right? Which increases our blood glucose level. That means when at म्हणजे एखाद्या दिवशी आपण खूप सारं काय की फूड खाल्लं की एखादं काय की स्वीट डिश आपण खूप कन्झ्युम केली म्हटल्यावरती त्या दिवशी आपली शुगर ब्लड ग्लुकोज लेवल काय झाली पाहिजे, प्रचंड वाढली पाहिजे, मोर दॅन 400. त्याच्याही पुढे जाईल. पण तसं होतं का? नाही.
मग ती एवढी वाढत नाही, मग काय होतं की ते ब्लड ग्लुकोज लेवल आपण मेंटेन करतो टुवर्ड्स द ऑप्टिमम. किंवा दुसरी बाब आहे की ज्या दिवशी फॉर एक्झाम्पल की आपल्याला काय की फूडच नाही अवेलेबल झालं, आपण टोटली त्या 1 or 2 days आपण काय राहतोय, स्टार्व राहतोय, उपाशी राहिलोय. मग त्या दिवशी काय झालं, त्या दिवशी आपली ब्लड ग्लुकोज लेवल बिलो 90 बिलो 80 जर झाली तर, किंवा बिलो 60 झाली, बिलो 40 झाली, तर ऑल ऑफ अ सडन काय होईल, व्यक्ती चक्कर येऊन पडेल आणि मे बी इन टू कोमा तो जाऊ शकतो. ओके, हायपोग्लायसेमिक बनेल, समाज हायपरग्लायसेमिक बनेल आणि म्हणून ते मरतील. असं होते का लगेच? नाही होत. का तर एव्हरी टाइम अवर बॉडी जी काय आहे ती ब्लड ग्लुकोज लेवलला काय करण्याचा प्रयत्न करते, ऑप्टिमम लेवलला मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करते. आणि जेव्हा ती ऑप्टिमम लेवलला मेंटेन होते म्हणजे काय होते, होमिओस्टॅसिस होते. आणि होमिओस्टॅसिस करते वेळी नंबर ऑफ ऑर्गन्स जे काय आहे ना, ते ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करतात आणि त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये असतं काय, कोऑर्डिनेशन. आणि त्यावरती ठेवला जातो काय, कंट्रोल. म्हणजे ती जी काही लेवल आहे, भले टेम्परेचरची असो, वॉटर अँड सॉल्टची असो किंवा ब्लड ग्लुकोज लेवलची असो, तर ती कमी जास्त होऊ न देता ती ऑप्टिमाइज ठेवली जाते, नॉर्मल रेंजलाच ठेवली जाते. तर ह्याला म्हणायचं कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. मग मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये जर आपण पाहिलं तर मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये डिव्हिजन ऑफ लेबर आहे. नंबर ऑफ organ systems are working in a डिपेंडंट मॅनरने, म्हणजे एकमेकांवरती ते काय म्हणू की सामंजस्य राखून काम करतात. आणि ते कशामुळे, तर त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्यामध्ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये काय केलं जातं, मेंटेन केलं जातं, होमिओस्टॅसिस मेंटेन होतं. सो पॉइंट्स आर क्लिअर टू एव्हरीवन. ओके, मग नेक्स्ट पॉइंट जर पाहिलं तर हे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन जे काय आहे. ओके, मग हे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन आपल्याला कोणामध्ये दिसतं, तर जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन दिसतं. मग आता रिलेटेड विथ दिस पॉइंट, इन केस ऑफ प्लांट्स ऍज वेल ऍज ॲनिमल्स, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, plants as well as animals both are showing control and coordination. दोघे पण काय दाखवतात, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन दाखवतात. दोघे पण कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन दाखवतात. आता बोथ आर लिव्हिंग, येस, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. मग आता इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्सचा जेव्हा आपण विचार करतो, ओके, इन केस ऑफ एनिमल्स the response is very quick. In case of animal, response is very quick and efficient. Within a fraction of second, animals जो काय आहे तो एखाद्या स्टिम्युलसला रिस्पॉन्स देतात. ओके, stimulus, yes, everyone knows the stimulus. Any internal as well as external factor which is impacting on our body. जेव्हा कोणताही एक्सटर्नल किंवा इंटरनल फॅक्टर जेव्हा आपल्या बॉडीवरती ऍक्ट करतो त्याला आपण म्हणतो स्टिम्युलस. सो एव्हरीवन इज क्लिअर विथ द स्टिम्युलस. म्हणजे आता जसे की बाय साऊंड जो तुम्ही ऐकता आहात तर तो काय आहे, तुमच्यासाठी एक्सटर्नल स्टिम्युलस झाला. त्यानंतर फॉर एक्झाम्पल यू आर फिलिंग हंग्री, हंगर हा तुमचा काय झाला, इंटरनल स्टिम्युलस झाला. मग याच्यामध्ये काय, इन केस ऑफ एनिमल द रिस्पॉन्स इज व्हेरी क्विक अँड एफिशियंट, वाईल इन केस ऑफ प्लांट्स. पण आता त्याचा उलट जर आपण विचार केला तर इन केस ऑफ प्लांट्स द रिस्पॉन्स इज स्लो. इन केस ऑफ प्लांट द रिस्पॉन्स इज व्हेरी स्लो. रिस्पॉन्स इज स्लो. आता ऍनिमल्स मध्ये रिस्पॉन्स क्विक आणि प्लांट्स मध्ये रिस्पॉन्स स्लो असण्याचं काय कारण, दोघे पण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, दोघे पण कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन दाखवतात. काय कारण आहे तर ते कारण समजून घेऊया. मग इन केस ऑफ ऍनिमल्स, ऍनिमल्स मध्ये आपण पाहूया, ऍनिमल्स मध्ये काय येतात, वेल डेव्हलप्ड नर्वस सिस्टीम आहे. वेल डेव्हलप्ड नर्वस सिस्टीम which is coupled with a hormonal system. ओके, मग आता ऍनिमल्सच्या बाबतीत रिस्पॉन्स क्विक असण्याचं कारण काय, तर त्यांच्यामध्ये वेल डेव्हलप्ड अशी काय आहे,
नर्वस सिस्टीम आहे अँड विच इज कपल्ड विथ अ हार्मोनल सिस्टीम. म्हणजे खूप सारे हार्मोन्स काय करतात, पार्टिसिपेट होतात, मदत करतात कशासाठी, तर रिस्पॉन्स कॅरी करण्यासाठी. मग यामध्ये काय होतं बघा, नर्वस सिस्टीम इज वर्क्स ॲज अन इलेक्ट्रिक करंट. ती इलेक्ट्रिक करंट सारखी काम करणारे. वाईल हार्मोनल सिस्टीम जी काय आहे त्याच्यामध्ये केमिकल ऍक्ट्स ॲज अन मेसेंजर्स, केमिकल ऍक्ट्स ॲज अन मेसेंजर्स म्हणून काम करणारे, केमिकल्स मेसेंजर सारखं काम करणारे. त्यामुळे होणार काय आहे की जो काही रिस्पॉन्स असणार आहे तो रिस्पॉन्स विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड काय केला जातो, आपल्यामध्ये दिला जातो. म्हणजे वेन अ टॉर्च इज फोकस ऑन अवर आईज, अवर आईज गेट ब्लिंक्ड. आपण डोळे काय करतो की मिटतो, तर हे काय झालं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज वेन सब्जेक्टेड टू ब्राईट लाईट. हा रिस्पॉन्स आपल्यामध्ये कसा आहे, तो व्हेरी क्विक आहे, इफिशियंट आहे. तो काय आहे, तर आपल्यामध्ये नर्वस सिस्टीम जी काय आहे त्याच्या सोबतीने कोणती सिस्टीम आली आहे, हार्मोनल सिस्टीम आली आहे, हार्मोन्स आलेत. म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट सारखं नर्व जे काय आहेत ते इम्पल्स कॅरी करण्याचं काम करतील आणि केमिकल्स जे काय आहेत ते मेसेंजर सारखं काम करतील. म्हणून विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आपण एखाद्या स्टिम्युलसला रिस्पॉन्स दाखवतो. क्लिअर. आता दुसरी बाब, इन केस ऑफ प्लांट्स. मग प्लांटच्या बाबतीत काय बाब आहे, मग प्लांटच्या बाबतीत जर विचार केला तर प्लांट डझंट हॅव्हिंग नर्वस सिस्टीम. त्यांच्यामध्ये काय नाहीये, नर्वस सिस्टीम अब्सेंट आहे. इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स नर्वस सिस्टीम इज अब्सेंट. त्यांच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम अब्सेंट आहे, बट दे हॅव्हिंग, म्हणजे त्यांच्यामध्ये ही सिस्टीम जी काय आहे ती अब्सेंट आहे. मग त्यांच्यामध्ये काय आहे, दे हॅव्हिंग ओनली अ हार्मोनल सिस्टम. त्यांच्यामध्ये काय हार्मोनल सिस्टीम आहे. मग इन केस ऑफ प्लांट दे हॅव्हिंग ओनली केमिकल्स. त्यांच्यामध्ये केमिकल्स फक्त काम करतात आणि त्यामुळे काय की प्लांट्स मध्ये रिस्पॉन्स हा कसा असतो, स्लो असतो. ओके. सो एव्हरीवन नोज दॅट, की तुम्हाला सगळ्यांना हे माहिती आहे की प्लांट जे काय आहे ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत. आता वन ऑफ द फीचर ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ते काय आहे की ते लोकोमोशन दाखवतात. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स लोकोमोशन दाखवतात. आता ही बाब आपण, इट इज व्हेरी ट्रू अबाउट द ॲनिमल्स. ॲनिमल्सच्या बाबतीत आपल्याला माहिती आहे की आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो. बट व्हॉट अबाउट प्लांट्स? ओके, प्लांट्स आर नॉट शोईंग द लोकोमोशन. ते लोकोमोशन दाखवत नाही. म्हणजे दॅट वन ऑफ द फीचर ऑफ द ॲनिमल्स, की जे ॲनिमल्स दाखवतात किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दाखवतात ते म्हटलं तर काय, लोकोमोशन. ते लोकोमोशन हे फीचर प्लांट्स मात्र दाखवत नाही. प्लांट्स मात्र ते दाखवत नाहीत. क्लिअर टू एव्हरीवन. मात्र त्यांना आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये इन्व्हॉल्व केलं. कसं, they are not showing locomotion but they are showing movement. ते काय दाखवतात, मुवमेंट्स दाखवतात. एव्हरीवन नोज दॅट मुवमेंट. मग सगळ्यांना त्या मुवमेंट्स म्हणतात. मग आता नेक्स्ट पॉइंट आपण पाहूयात की आता हे सगळ्यांना क्लिअर झालं की बाबा प्लांट्स ऍज वेल एज ॲनिमल्स हे दोघे पण काय दाखवतात, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन दाखवतात. पण आता प्लांट्स मध्ये नर्वस सिस्टीम नाहीये, पण त्यांच्यामध्ये हार्मोनल सिस्टीम असल्यामुळे ते स्लो रिस्पॉन्स दाखवतील. वाईल इन केस ऑफ ॲनिमल्स, ॲनिमल्सच्या बाबतीत जर विचार केला तर त्यांच्या बाबतीत त्यांच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम इज कपल्ड विथ अ, यस एव्हरीवन, हार्मोनल सिस्टीम. आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये रिस्पॉन्स कसा असतो, क्विक अँड इफिशियंट असतो. ओके. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन, मुवमेंट्स इन प्लांट्स. आता मुवमेंट्स in plants. आता प्लांट्सच्या बाबतीतल्या ज्या काही मुवमेंट्स आहेत त्या आपण मुवमेंट समजून घेऊया. ओके. आता एव्हरीवन नोज द मुवमेंट विच इज शोन बाय मायमोसा पुडिका प्लांट. ओके. ती आणि ट्रॉपिक मुवमेंट ह्या मात्र दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुवमेंट आहेत. आय विल एक्सप्लेन इट फर्दर ऑन. आपण पहिल्यांदा ह्या मुवमेंट पाहूयात. रिकग्नायझेबल मुवमेंट जी काही आपल्याला दिसते ती मायमोसा पुडिका प्लांटच्या बाबतीत दिसते आणि ती नॅस्टिक मुवमेंट आहे. नॅस्टिक आणि ट्रॉपिक मुवमेंट मधला फरक जो काय आहे तो समजून घेऊया. मग यामध्ये आपल्याला खास करून ज्या मुवमेंट पाहिजेत त्या कोणत्या आहेत, ट्रॉपिक मुवमेंट.
ट्रॉपिक मुवमेंट. ओके, ट्रॉपिक मुवमेंटचा अर्थ काय? टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिम्युलस. की या मुवमेंट ज्या काय आहेत त्या कुठे होणार आहे की टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिम्युलस. ओके, म्हणजे आता याचा अर्थ समजून घ्या. ट्रॉपिक मुवमेंट कशाला म्हणायचं? ज्या मुवमेंट स्टिम्युलस कडे होतील किंवा स्टिम्युलस मुळे दुसरीकडे मुवमेंट होईल त्याला म्हणायचं काय? ट्रॉपिक मुवमेंट. याला काय म्हणायचं? ट्रॉपिक मुवमेंट. ठीक आहे. ओके, तर आता म्हणजे रेकग्नायझेबल मुवमेंट होणार आहे, बाजूला पळतील किंवा त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतील अशा मुवमेंटला ट्रॉपिक मुवमेंट म्हणायचं. ठीक आहे. मग आता याच्यामध्ये दुसरी मुवमेंट आहे नॅस्टिक मुवमेंट. नॅस्टिक मुवमेंट म्हणजे काय? आता फॉर एक्झाम्पल की वेन वी टच, मी एक्सप्लेन करते. नॅस्टिकचा अर्थ समजून घ्या. नॅस्टिक मुवमेंट. आता नॅस्टिक मुवमेंट आपल्याला त्याच्याशी काही घेणं नाहीये, पण तुमच्या माहितीसाठी की सगळ्यांना माहिती आहे की मायमोसा पुडिका प्लांट, मायमोसा पुडिका म्हणजेच काय? टच मी नॉट प्लांट. मराठीमध्ये आपण त्याला लाजाळू असं म्हणतो. रिलेटेड विथ द मायमोसा पुडिका प्लांट which is showing nastic movement. आता ही nastic movement काय होते? When we touch to that leaves of the Mimosa pudica, it droop downs. It is not running away. ते रन अवे नाही होत, तिथेच असतं आणि थोड्या वेळाने जेव्हा तो स्टिम्युलस निघतो ते पुन्हा त्या जागेवरती पूर्ववत होतं. ही कायमस्वरूपीची मुवमेंट आहे का? नाही. ज्या वेळेस अशी मुवमेंट टुवर्ड्स द स्टिम्युलस होणार आहे कायम स्वरूपाची, त्याला आपण ट्रॉपिक मुवमेंट म्हणणार. आणि केवळ काय तात्पुरत्या स्वरूपाची मुवमेंट होतीये ही नॅस्टिक मुवमेंट टुवर्ड्स दॅट. ओके, दुसरं आहे इन्सेक्टिव्होरस प्लांटच्या संदर्भात जर आपण विचार केला तर ते फक्त काय करतात? इन्सेक्ट आला, स्टिम्युलस आला म्हणून ती मुवमेंट झाली, पण नंतर तो इन्सेक्ट त्यांनी खाल्ल्यानंतर पुन्हा ते जागेवरती जातं. ती परमनंट आहे का? टुवर्ड्स दॅट स्टिम्युलस नाही. मग अशा मुवमेंटला काय म्हणायचं? नॅस्टिक मुवमेंट. कोणत्या मुवमेंट म्हणायचं? नॅस्टिक मुवमेंट. सो एव्हरीवन इज क्लिअर बिटवीन द नॅस्टिक अँड ट्रॉपिक मुवमेंट. ओके, मग आता हा नॅस्टिक मुवमेंट आपल्याला काही घेणं देणं नाहीये, आपल्या सिलेबस मध्ये नॉट मेन्शन, पण माहिती असू द्या. मग आता रिलेटेड विथ द ट्रॉपिक मुवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिम्युलस. मग याच्यामध्ये आपल्या बुक मध्ये 3 मुवमेंट दिल्या. त्यामध्ये फर्स्ट वन, पहिली जी काय आहे ती फोटोट्रॉपिक मुवमेंट. फोटो देन ट्रॉपिक मुवमेंट. आता फोटोट्रॉपिक मुवमेंट म्हणजे काय? फोटॉन, एव्हरीवन नोज फोटॉन मीन्स व्हॉट? लाईट. ओके, फोटॉन मीन्स लाईट म्हणजे टुवर्ड्स लाईट, मुवमेंट्स टुवर्ड्स लाईट, याला काय म्हणतो आपण? फोटोट्रॉपिक मुवमेंट. आता नीट लक्षात घ्या, या ज्या काही ट्रॉपिक मुवमेंट आहेत ना, या ट्रॉपिक मुवमेंट 2 प्रकारच्या असतात, टुवर्ड्स आणि अवे. ज्यावेळेस टुवर्ड्स आपण म्हणतो, जेव्हा लाईट कडे मुवमेंट होते तेव्हा ती काय दाखवायची? पॉझिटिव्ह मुवमेंट दाखवायची, त्याला काय म्हणणार आपण? पॉझिटिव्ह. आणि जेव्हा अवे म्हटलं ना तेव्हा काय असेल? ती निगेटिव्ह असेल. मग आता निगेटिव्ह ट्रॉपिक मुवमेंट, right? One is the positive tropic movement and another one is a negative tropic movement. माझ्या याच्यामध्ये काय? phototropic movement towards sunlight. म्हणजे ज्यावेळेस आपण टुवर्ड्स मुवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स सनलाइट म्हणतोय त्यावेळेस ती काय झाली? पॉझिटिव्ह फोटोट्रॉपिक मुवमेंट झाली. मुवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द लाईट ती काय झाली? पॉझिटिव्ह phototropic movement. As everyone knows that the stem moves towards the sunlight. ही काय झाली? पॉझिटिव्ह फोटो झालं. आणि त्याच्या उलट निगेटिव्ह फोटोट्रॉपिक मुवमेंटचं एक्झाम्पल काय असेल? रूट मूव्स और रन अवे फ्रॉम सनलाइट. ओके, ही कायमस्वरूपीची आहे. ट्रॉपिकचा अर्थ आला लक्षात? कायमस्वरूपीची. रूट कायमस्वरूपीचे लाईट पासून दूर रन होणार. ओके, आणि कायमस्वरूपी काय होणार की शूट जे काय आहे ते सनलाइट कडे मूव्ह होणार. ट्रॉपिकचा अर्थ आला लक्षात? सनलाइट कडे मुवमेंट झाली म्हणून ती पॉझिटिव्ह
फोटोट्रॉपिझम झालं. आणि जेव्हा निगेटिव्ह म्हटलं तर रूट जे काय आहेत ते अवे रन होतात, म्हणून ते काय झालं, निगेटिव्ह फोटोट्रॉपिझम झालं. एव्हरीवन इज क्लिअर, पॉझिटिव्ह एज वेल एज निगेटिव्ह फोटोट्रॉपिझम. ओके, आता ज्यावेळेस रूट्स आर रनिंग टुवर्ड्स द सॉइल कडे मूव्ह होतात, याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह जिओट्रॉपिझम. उलट सांगते, ज्यावेळेस जमिनीकडे मूव्ह होतं रूट, त्यावेळेस त्याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह जिओट्रॉपिझम. आणि मग आता शूट काय दाखवेल, येस, व्हेरी गुड, ते काय सांगेल, निगेटिव्ह फोटोट्रॉपिझम. क्लिअर टू एव्हरीवन, राईट. आता त्यानंतर दुसरं जे काय आहे, द सेकंड वन इज अ केमोट्रॉपिझम. केमोट्रॉपिक मुवमेंट. आता केमोट्रॉपिक म्हणजे काय, केमो मीन्स केमिकल्स, आता केमोट्रॉपिक मुवमेंट म्हणजे टुवर्ड्स द केमिकल. ऍज एव्हरीवन नोज दॅट, की आता त्यामध्ये जर तुमच्या हे लक्षात येत आहे की बाबा सॉइल मध्ये नायट्रोजन आहे, मग आता हा नायट्रोजन फिक्स करण्यासाठी काय होतं, रूट्स मूव्ह टुवर्ड्स द सॉइल. ओके, म्हणजे जिकडे किंवा आपण जे काही फर्टिलायझर्स वापरते वेळी मेजरली आपलं जे काही टार्गेट असतं की झाडाची मुळी चालली पाहिजे. झाडाची मुळी जर चालली तरच वरती काय होतं की चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट होणार आहे प्लांटची, प्लांट ग्रोथ चांगल्या प्रकारे होणार आहे. आता यामध्ये मुळी चालण्यासाठी आपण काय करतो, काही केमिकल्स सॉइलमध्ये टाकतो, आणि त्यामुळे काय होणार आहे, टुवर्ड्स दॅट केमिकल, त्या केमिकल कडे काय होणार आहे, मुवमेंट ऑफ रूट होणार आहे. त्याला आपण काय म्हणलं, केमोट्रॉपिझम. त्याच्या उलट काही हार्मफुल केमिकल्स जर तिथे असतील तर काय होणार आहे की रूट रन अवे फ्रॉम दॅट हार्मफुल केमिकल्स. त्याला आपण काय म्हणायचं, निगेटिव्ह केमोट्रॉपिझम. दुसरं बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, हे वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ केमोट्रॉपिझम आहे. त्याच्यामध्ये पोलन ट्यूब जी काय, जेव्हा पोलन ग्रेन जो स्टिग्मावरती पडतो त्यानंतर त्याचं जर्मिनेशन होतं, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते, फॉर्म होते आणि ती ओव्हरीपर्यंत जाऊन पोहोचते. हा स्टिम्युलस कसा आला की जो काही केमिकल ओव्हरीकडनं रिलीज झालं त्याच्याकडेच काय झालं, पोलन ट्यूब जी काय आहे ती काय झाली, मूव्ह झाली. हे काय झालं, केमोट्रॉपिझमचं बेस्ट एक्झाम्पल झालं. आता नेक्स्ट वन, तिसरं जे आहे, थिग्मोट्रॉपिक मुवमेंट, थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट. आता ही मुवमेंट नीट समजून घ्या. थिग्मो मीन्स टच, टुवर्ड्स टच. थिग्मोचा अर्थ काय, टच. आता टच कडे होणारी जी काही मुवमेंट आहे, हा लॅटिन वर्ड आहे. थिग्मोचा अर्थ लॅटिन मध्ये त्याला टच असं म्हटलं जातं. मग आता थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट मध्ये बेस्ट एक्झाम्पल टेंड्रिड्स. ओके, टेंड्रिड्सला जेव्हा एखादा सपोर्ट मिळतो त्यावेळेस त्याची मुवमेंट होते, त्यावेळेस त्याची काय होते, मुवमेंट होते. आता सगळ्यांना हे माहिती की फॉर एक्झाम्पल की सपोज हे समजा एक टेंड्रिल आहे, हे टेंड्रिल आहे. ओके, हे काय होतं, सुरुवातीला असं मूव्ह होतंय, वरती ग्रो होतंय, पण तोपर्यंत ते स्ट्रेट आहे. पण जसं त्याच्या बाजूला एखादं काय येतं की स्टिम्युलस, म्हणजे एखादा टच होतो, एखादी काडी त्याला जेव्हा टच होते त्यावेळेस हे टेंड्रिल काय करतं की इट स्टार्ट कॉइलिंग. ते काय करतं, असं कॉइलिंगला सुरुवात करतं. आणि असं कॉइल होणं ही काय झाली, याची थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट झाली. काय झाली, याला काय म्हणायचं, थिग्मोटॅक्टिक. जोपर्यंत हे नव्हतं, जोपर्यंत हा टच त्याला नव्हता तोपर्यंत हे कसं होतं, स्ट्रेट होतं. पण जसं त्याला टच मिळाला तसं त्याने काय केलं की याच्या भोवती स्वतःला काय करायला सुरुवात केली, कॉइल करून घ्यायला सुरुवात केली. याला म्हणायचं थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट. काय म्हणायचं याला, थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट. क्लिअर झालं सगळ्यांना? म्हणजे जेव्हा एखादा टच होतो, ओके, एखादा सबस्टन्सचा टच होतोय त्यावेळेस काय होतं की त्यानुसार त्यांची मेजरली जे काही काय म्हणू की आपण वेलीवर्गीय जे काही वनस्पती आहेत त्या वनस्पतींच्या बाबतीतच आपल्याला ही थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट दिसते. दुसरी बाब थिग्मोटॅक्टिकचा जेव्हा टच, फॉर एक्झाम्पल की जेव्हा रूट खोलवर जातं,
खोलवर जेव्हा जातं तर त्यावेळेस समजा हार्ड रॉक जेव्हा त्याच्या सानिध्यात येतं तर ते रॉकला पेनिट्रेट नाही करत बसत रूट. ओके, ते तिथे एफिशियन्सी घालवत नाही, तर ते काय करतात, ते त्याची डायरेक्शन काय करतात, चेंज करतात. तर ह्याला काय म्हणतात की मुवमेंट, थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट. सो रिलेटेड विथ द थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट की याच्या संदर्भात जर आपण पाहिलं तर काय की जेव्हा एखादा टच होतो त्याच्याकडे होणारी मुवमेंट त्याला पॉझिटिव्ह थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट म्हणायचं, आणि जेव्हा रूट हे रॉक पासून दूर पळतं त्याची डायरेक्शनच ते पूर्णतः बदलतं, ती काय झाली, निगेटिव्ह थिग्मोटॅक्टिक movement. Okay, this is all related with the movements. So in our today's lecture what we have studied, in case of unicellular organism they having simple body form, and simple body form जर असेल तर ते सिंपल लाईफ प्रोसेस दाखवतात. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म आहे आणि त्यामुळे ते काय दाखवतात, कॉम्प्लेक्स यस प्रोसेसेस, लाईफ प्रोसेसेस दाखवतात. आणि कॉम्प्लेक्स लाईफ प्रोसेस जेव्हा होतात तेव्हा एकच एक टिश्यू, खूप सारे टिश्यू, खूप सारे ऑर्गन आणि खूप सारे ऑर्गन सिस्टीम एकमेकांबरोबर कोऑर्डिनेट करतात. जिथे कोऑर्डिनेशन येतं तिथे कंट्रोल पण येतो, राईट. कंट्रोल ठेवणं पण गरजेचं आहे. आणि हे कशासाठी होतं तर मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम हे नेहमी होमिओस्टॅसिस मेंटेन करण्याचा प्रयत्न असतात. आता होमिओस्टॅसिस म्हणजे काय, इंटरनल एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट ठेवणं, बाहेर काही का असेना, कमी जास्त काही हो पण स्वतःचं जे काही इंटरनल असेल ते व्यवस्थित ठेवणं, याला काय म्हणतो आपण, होमिओस्टॅसिस म्हणतोय. आता त्यानंतर वी मूव्ह टुवर्ड्स दॅट की प्लांट्स ऍज वेल एज ऍनिमल्स दोघे पण कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन दाखवतात. मग प्लांट्स जे काय आहेत त्यांच्यामध्ये रिस्पॉन्स हा खूप क्विक आणि इफिशियंट असतो, आणि ते असण्याचं कारण काय असतं तर त्यांच्यामध्ये काय असतं, तर नर्वस सिस्टीम इज कपल विथ द हार्मोनियस सिस्टीम. पण प्लांट्स मध्ये कंपॅरेटिव्हली तो कसा स्लो आहे, कारण का तर त्यांच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम अबसेंट असते, त्यांच्यामध्ये फक्त केमिकल वर्क्स ॲज अ मेसेंजर म्हणून काम करतात. मग प्लांट्स लोकोमोशन जरी दाखवत नसतील तरी ते मुवमेंट दाखवतात. मग त्याच्यातील 3 मुवमेंट आपण पाहिला इथे. पहिली जी काय आहे ती कोणती आहे की फोटोट्रॉपिक मुवमेंट, केमोट्रॉपिक, आणि तिसरी आहे थिग्मोटॅक्टिक मुवमेंट, अशा 3. अँड वी हॅव डिफरन्शिएटेड द ट्रॉपिक मुवमेंट अँड नॅस्टिक मुवमेंट. ओके, नॅस्टिक मुवमेंट ही टेम्पररी असते, कायमस्वरूपीची नसते. थिग्मोटॅक्टिक ही कायमस्वरूपीची असते आणि टुवर्ड्स ऑर अवे फ्रॉम द स्टिम्युलस असते. ओके, आणि अकॉर्डिंगली स्टिम्युलस येतोय, बसतोय, आणि त्यानुसार कमी जास्त होणं किंवा बदल होणं ही नॅस्टिक मुवमेंट मध्ये असते. ठीक आहे, नॅस्टिक मुवमेंटचं एक्झाम्पल आपण पाहिलं होतं की इन्सेक्टिव्होरस प्लांट्स असतील किंवा मायमोसा पुडिका असेल तर हे त्यानुसार दाखवतात. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल रिलेटेड अवर टुडेज लेक्चर. थँक्यू.